یہ ہے رحمان والوں کا چیلنج کہ وہ اس دنیا کی نیگیٹیوٹی کے بعد بھی نا آدم علیہ السلام کے رستے پہ چلیں جو تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے غلطی کر دی، سبحان اللہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے اگر معاف نہیں کیا نا اللہ میں خسارے میں چلا جاؤں۔ That's the prophetic tradition۔ یہ ہیں ہم، یہ ہے ابن آدم، یہ کرنا ہے ہم نے، یہ ہے ذلیل کرنا، منفیت دکھانا، حقارت سے دیکھنا، تکبر کرنا، چیلنج کرنا، بڑے بول بولنا، ذلیل کرنا، حقیر کرنا، یہ ہے آدم علیہ السلام کی سنت۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے جگہ دینا، نبیوں کی سنت ہے وہ جگہ دیتے تھے لوگوں کو، دل میں دشمنوں کو بھی جگہ دے دی انہوں نے۔ یہ بننا چاہتا ہے پاکستانی معاشرہ، یہ بننا چاہتا ہے، یہ لیڈرز کریٹ کریں گے جو دشمن میں بھی حق ہوگا تو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا ہی حال ہونا چاہیے، تمہارے پاس اگر ہے قبول کرتے ہیں یار۔ اگر آج مغرب نے کامیابی حاصل کی ہے ظرف کے ساتھ قبول کرنی چاہیے، ہمیں مانتے ہیں بھائی تم نے ہرایا ہمیں، مانتے ہیں تم نے ہمیں مٹی چٹائی ہے بھائی ظرف کے ساتھ، لیکن میں اپنا ظرف رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ میں مانتا ہوں تمہاری ترقی، کوئی چھوٹا آدمی تھوڑی، کل ہمارا راج تھا آج تمہارا راج ہے، کل پھر ہمارا راج آ سکتا ہے۔ گھر میں آ کے محنت کروں گا میں اس کی ٹانگیں تو میں کافر کی ٹانگیں کیوں کھینچوں گا؟ میں کافر کے ساتھ ڈرٹی پالیٹکس کیوں کروں گا؟ میں کافر کو کیوں ذلیل کروں گا؟ میں اسے پازیٹیو کمپٹیشن میں ماروں گا بھائی کہ پازیٹیوٹی کے امامت تو ہمارے پاس ہے، مثبت خیالی تو ہمارے پاس ہے، تو اللہ کا منکر ہے، تیرے اندر تو منفیت بھری پڑی ہوگی، میرے پاس ساری اسباب مثبت ہیں، میں دنیا کی سب سے پازیٹیو پار کے ساتھ کھڑا ہوں اور وہ اللہ ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر یہ اسلام کا نام لینے والوں کا بھی آپ حال دیکھ لیں یار، کوئی آدمی، میں آپ بتاتا ہوں نا، کوئی آدمی ان کے سسٹم سے باہر آ جائے نا چیلنج ہو جائیں گے، کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نارمل مدرسے کے اندر ایک ٹریڈیشنل عالم بن رہا ہوگا، وہ اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی، ایک باہر سے آ کے جب علم پڑھتا ہے، ایک باہر سے آدمی آ کے جب باغ ڈور سنبھالتا ہے، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، آئے گا آپ کو ہارڈ ٹائم۔ نفس تو وہاں بھی لگا ہوا ہے، ابلیس تو علم والے کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اور دنیا والے کے ساتھ بھی لگا۔ آپ کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کا جدی پشتی کام ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں کسی منڈی کے اندر، ایک نیا نیو کمر آئے گا، میں دیکھتا ہوں کتنا ظرف ہے یہ کہنے کا جی آئیں، پازیٹیو کمپٹیشن کو ہم الاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پازیٹیوٹی کا تو مقابلہ سنت ہے، دین ہے، عبادت ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم والجنہ، اللہ کہتا ہے سابقوا۔ اب سابقوا عربی میں باب مفعلہ ہے، مسابقت، باب مفعلہ، سابقوا حکم دے رہا ہے، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نیکیوں کے اندر۔ بھائی آپ انڈسٹری کے اندر، میں تو پہلے ہی 4 چاند لگا رہا ہوں، آپ آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی، میرے ادارے کے مقابلے میں لوگ آئیں گے، میں تو کہتا ہوں بھیا میرے قتل کرنے کے اوپر اگر انقلاب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا ظرف، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں مارنے کے اندر تمہیں علم پڑھنا پڑ جائے۔ یہ جتنے بھی دنیا کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جتنے بھی کوچز ہیں، یہ جتنے بھی ٹرینرز ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھیا قرآن حدیث کا کانٹینٹ ہے ہمارا، قرآن حدیث سے مارو نا ہمیں، قرآن حدیث کوٹ کرو تو پھر لائف کوچنگ کرنے کا مزہ آئے گا نا۔ یہی ہمارا، ہم تو کہتے ہیں آپ آئیں، یہ جتنی جماعتیں ہیں، یہ جتنی یوتھ آرگنائزیشن، ان کو تو شیخ عاطف کہتا ہی ہے کہ بھائی ہمارے دیکھنے دکھانے کے اندر ہی اگر تمہیں چینج کرنا پڑ رہا ہے تو ویلکم ٹو دا کلب، ہمیں تو بہت خوشی ہے، ہمیں تو بہت سکون ہے۔ 15 سال پہلے ایک انگلش بولنے والا دین کا دائی تک نہیں تھا جب ہم دین کی طرف آئے تھے، آج پاکستان کے اندر انگلش اسپیکنگ اسکالرس کی بھرمار لگی تھی، زبردست۔ جب ہم آئے تھے تو عالم کا کورس جو ہوتا تھا وہ تو 8 سالوں کا تھا، آج بھی ہے، کہ اب آ گئے نا ایگزیکٹو سیمسٹر سسٹم، 2012 سے میں نے یہ سسٹم شروع کیا۔ ہم تو بلاتے ہیں لوگوں کو بھیا آپ آئیں، یہ باغ ڈور سنبھالیں، مجھے ریٹائر کریں، یہ دل ہونا چاہیے لوگوں کا۔ اور میں پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، پبلکلی میں کبھی ان کی کبھی بدخوئی نہیں کروں گا کہ
ज़र्फ दिखाना चाहिए हमें कि भाई ले लो यार, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता, बेवकूफ़ भी नहीं होता, प्लेड आउट भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ऊंचा ज़र्फ रखता है भाई कि मैं अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता तुम्हारे साथ, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ। मुझे अल्लाह ने गिना दिया है, ये मैं चाहता हूँ हमारे कौम के लोगों की ये माइंडसेट, यार मैं गनी हूँ भाई कि आपके पास कुछ भी हो, मुझे अल्लाह की कसम खुशी है आपके लिए, मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह ने आपको औलादे दी हैं, अल्लाह की कसम हमें खुशी है सबके लिए। अल्लाह ने आपको बेटे दिए हैं, अल्लाह ने आपको बेटियां दी हैं। सुबह मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह आपके घरों की हिफाजत करे। आपने हमें घरों से निकाल दिया है, हम दुआएं करते हैं आपके लिए, वो मसले की बात। दिल दुखता है, दर्द अपनी जगह, आपने हमें जलील किया। मैं अपने दुश्मनों को आज यहाँ कहता हूँ कि यार तुमने म्यार से गिर के क्या कुछ नहीं किया मेरे खिलाफ। इस स्माइल का तुम क्या करोगे जिससे तुम तबाह हो सकते हो? ये स्माइल तुम कैसे छीनोगे? ये सुकून तुम कैसे छीनोगे कि यार मेरे माइंड में तुम इतने बड़े ही नहीं थे कभी, इतना मैंने तुम्हें वो मकाम ही नहीं दिया अपने माइंड में कि तुम्हारी वजह से मेरी ड्राइव रुक जाती। ये मेरा वार है तुम्हारे खिलाफ कि तुम इतने बड़े कभी बन ही नहीं सके। हाँ, मैं एक वक्त में तुम्हारे अंदर फंसा हुआ था, हाँ एक वक्त में हम उन गलियों में तुम्हारे साथ फंसे हुए थे, वो वक्त चला गया भैया, निकल गया वक्त, तुम भी कहीं पहुंच गए, अल्लाह हमें भी कहीं ले गया। अल्लाह इस मकाम को रखता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं, नेमत है उसकी, ये आजमाइश भी है। ये बातें कहाँ चली गई माशरे के अंदर, कहाँ चली? वेयर हैज दिस ऑल गॉन इन आवर सोसाइटी? व्हाई आर वी कंपेयरिंग अदर्स? तुझे कम दिया अल्लाह ने क्या? कम दिया क्या अल्लाह ने तुम लोगों को? Why are you always comparing yourself with the world? Why? कितनी इंसल्ट है अपनी, कितना मतलब आप अपने आप, ये जुमला मेरी कौम को कहना चाहिए, मेरे लोगों को कहना, यार ये मेरे स्टैंडर्ड से गिरी, मैं नहीं कर सकता है, ये मेरे इनर लेजेंड के खिलाफ है, ये मेरे इंटरनल लेजेंड के खिलाफ है, ये मेरे अंदर के लेजेंड के खिलाफ है कि यार मैं मुकाबला नहीं कर सकता आपसे, मैं मुकाबला करना ही नहीं चाहता आपसे। मैं नेगेटिविटी का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिविटी में मुकाबला करूँगा, मैं पॉजिटिविटी में मुकाबला करूँगा, मैं नेगेटिविटी का मुकाबला नहीं करूँगा आपके साथ जब आप बहुत ज़्यादा गले तक आ जाएंगे। बट इट्स अगेंस्ट माई इनर लेजेंड, यू नो, इट्स अगेंस्ट माई इनर मॉरल्स एंड इट्स अगेंस्ट माई इनर वैल्यूज कि मैं आपके लेवल पर आपसे, तो मैंने आपसे नफरत नहीं कर सकता। मारा है आपने, आप मार रहे हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सकता भाई। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे इन हालात से बाहर निकाले और मेरी आपसे जान छुड़ाए। इंशाल्लाह अगर जंग होगी तो फिर जंगे बदल लड़ेंगे आपके साथ भी। तो वो लोग जो ज़िंदगी में सर उठा के जीना चाहते हैं, माशरे की ये हमेशा से रिवायत रही है कि वो आपके गले घोंटेंगे, क्योंकि उन्हें डर है आपसे, क्योंकि वो अपने आप को नहीं कबूल कर सके। जो अपने आप को कबूल नहीं कर सकता वो आपको क्या कबूल करेगा ज़िंदगी? जो अपने आप को कबूल नहीं कर रहा होता वही मनफी बातें करता है ना। जो अपने आप से खुश नहीं होता वही अगलों को खुश नहीं देख सकता। जो अपने आप, जिसने खुद नहीं कुछ बनाया होता वो अगले को बनाते हुए क्या देखेगा? जो कभी ज़िंदगी में खुद नहीं कामयाब हुआ वो अगलों को कामयाब होते हुए कैसे देखेगा? जो कभी खुद नहीं कदम बढ़ा सका अपनी कायर और अपनी बुज़दिली से उन तूफ़ानों के अंदर, वो क्या लोगों को तूफ़ानों का रास्ता दिखाएगा? जिसने ज़िंदगी के अंदर 2 ईंट का कुछ बनाया नहीं है वो लोगों को बनाने की बात करेगा? जिसने कभी खुद क़यादत संभाली नहीं हो वो लोगों को क़यादत सिखाएगा? जिसने कभी लोगों का बोझ सरों पे उठाया नहीं हो वो लोगों को सरों पे उठाएगा? खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने यही तो कहा था, आप कैसे कल्ला ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, आप कैसे रुसवा हो सकते हैं? आपने तो सारी ज़िंदगी बोझ उठाया गरीबों का, कमज़ोरों के हक़ में आपके बयान मौजूद हैं, आपने जंगें लड़ी हैं लोगों के लिए, आप मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाले आदमी हैं, हक़ का साथ देने वाले आदमी हैं, सही बुखारी की हदीस है, आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है? तो जिसने कभी ज़िंदगी में अपने ऊपर बोझ नहीं उठाया लोगों के, वो लोगों के बोझ क्या उठाएगा? जो खुद को कभी मुस्बत और पॉजिटिव बात नहीं कर सका वो लोगों को क्या पॉजिटिव बात करेगा? तो भाई कोई बंदा तुम्हें मारने आता है ना और कोई बंदा तुम्हारे ऊपर यलगार कर रहा है और माशरा तुम्हारे रास्ते रोक रहा है, तो भाई उन पर तरस खा, उनसे इफेक्ट ना हो, तरस खा उनके ऊपर कि भाई ये फैसला किया इसने अपने लिए, ये चुना इसने अपने लिए, दिस इज व्हाट ही हैज सिलेक्टेड फॉर हिज ओन सेल्फ, ये घटियापन इसने एक्सेप्ट किया। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, इसको इतना ऊंचा बनाया था अल्लाह ने, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, ये देखें जाके बढ़ किधर गया ये।
Where has he gone? Where is he degraded himself to? Why do you want to get angry? गुस्सा तो इंसान को तब आ रहा था ना जब इंसान उसका एक्ट देख रहा होता है. जब इंसान उसकी नीयत देखेगा ना पीछे के, उसका पूरा मेंटल पैराडाइम और पर्सपेक्टिव और पर्सोना देखेगा, आदमी को तो रहम आ जाएगा उसके ऊपर. यार ये तुम मर गए अंदर से, ये चुना है तूने. तू कॉन्ट्रोवर्सियों से फेम हासिल करना चाहता है, तू मुझे जलील करके फेम हासिल करना चाहता है, तू माशरे के अंदर हर मसलक फिरके के ऊपर कीचड़ उछाल के फेम हासिल करना चाहता है, तू हर किसी को जलील करके फेम हासिल करना चाहता है, तू हर किसी की नेगेटिव बातें ला के फेम हासिल करना चाहता है, तू ये औरतें ला के फेम हासिल करना चाहता है अपनी ब्रांडिंग के अंदर हैं, तू लोगों को झूठ बोल के फेम हासिल करना चाहता है, तू लोगों को ये झूठी और फेक न्यूज़ सुना के फेम हासिल करना चाहता है. ये है तेरी जिंदगी के, ये विजन है. मुस्बत ख्याली में आगे आना भाई, बगैर म्यूजिक के, बगैर औरत को दिखाए हुए, बगैर नाच गाने के, बगैर कंट्रोवर्सियों के, बगैर गीबत के, बगैर तमस्कुर के. तू ये गंदी गंदी, अभी मैंने एक आदमी का पेज से कोई एक वीडियो गुजरी मेरे यहाँ से, मतलब गालियों से भरा हुआ वो शख्स है. इस तरह से तूने फेम हासिल करना है, गंदी बातें करके, गंदे गालियाँ करके, गंदे इशारे करके, गंदी गलीज फोहश बातें करके तुझे फेम हासिल करना है. मतलब इतना ये है लेवल, इस तरह से आना है ऊपर. दिस इज हाउ यू वांट टू गेट ग्रेट. तूने हमारा माल चोरी करके ऊपर आना है, तू हमारी लाइनें चुरा के ऊपर आना चाहता है. तो लाइनें तो चुरा लेगा, लाइनों में दर्द कहां से लेके आएगा तू शेख आतिफ का? तुझे इतनी जल्दी ऊपर आना है, तूने इतना जल्दी 22 साल की उम्र में तूने इंकलाब खड़ा कर देना, जो हमें 18-18 साल लग गए. ऐसे आते हैं लोग ऊपर. सदियां लगती हैं लोगों को आग से गुजरते हुए एक जुमला बनाने के अंदर, और हम नकाल बन चुके हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. पॉजिटिविटी विल ऑलवेज विन. मुस्बत ख्याली हमेशा जीतेगी, ज़र्फ हमेशा जीतेगा, जिगर हमेशा जीतेगा, कलेजा हमेशा जीतेगा, भरम हमेशा जीतेगा एक इंसान का कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं. नहीं है आज फेमस भी नहीं हूं तो कोई मसले की बात नहीं है. नई व्यूअरशिप बढ़ती, मुझे कोई, इट्स अल्लाह की देन है भाई. ये 295, 300, 302 आ जाते हैं, कभी ये 400 हो जाते हैं, कभी 700 हो जाते हैं, कभी 150. व्हाट्स द बिग डील? इससे मैं अपना कद नापूं कि भाई इतने बंदे मुझे सुन रहे हैं. इस तरह तुम लोगों के कद नापते हो कि जिसकी फॉलोअरशिप और व्यूअरशिप ज्यादा है. दैट्स हाउ यू जज पीपल, दैट्स हाउ आवर माशरा विल जज पीपल. बिकॉज तो वो कहाँ जाएंगे? हदीस में आता है वो नबी मा हो रजुल व रजुलान. बाज नबी ऐसे थे उनके पास 2 बंदे भी फॉलोअर नहीं थे, वो कहाँ जाएंगे? वो तो नबी थे. तुम्हारे 1-1 लाख और 1-1 करोड़ फॉलोअर भी हो जाए तो एक नबी ऐसे थे जिनको फॉलोअर नहीं मिले, तुम अंबिया से बड़े हो जाओगे. वन नबी मा हो रजुल व रजुलान. बाज को एक ने, बाज को 2 ने. वन नबी लई समा वाहिद, बुखारी की हदीस. बाज को किसी पूरी कौम ने फॉलो नहीं किया उस नबी को, कोई फैन पेज नहीं बना उसका. सो व्हाट? क्या वो नबी नाकाम हो गए? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये है हमारी सोसाइटी. उसकी हर मतलब हेलो, सब्सटेंस के व्यू, अल्लाह ने कुरान में कहा है सब्सटेंस इल्ला कलीला, कम ही होंगे. सब्सटेंस के व्यूअरशिप थोड़ी ज्यादा होती है, सब्सटेंस और वजन की व्यूअरशिप थोड़ी ज्यादा होती है, झाग की व्यूअरशिप ज्यादा होती है. फ़अम्मा ज़बत फ़यज़बु जुफ़ा फ़अम्मा मा यनफ़उ नास फ़यमकुज़ फ़िल अर्द. वेटेज का वजन थोड़ी होता है, वेटेज को थोड़ी देखते हैं लोग, सब्सटेंस को थोड़ी लोग देखते हैं. झाग देखी जाती है ज्यादा, मस्ती देखी जाती है ज्यादा, तमस्कुर देखा जाता है ज्यादा. और हम वही बन चुके हैं सोसाइटी को खुश करने वाले. सोसाइटी से हट के एक राह अपनाना, ये हमने शेवा नहीं अपनाया. वी डोंट वांट टू चैलेंज द रॉन्ग नॉर्म्स, नॉट द राइट नॉर्म्स. ये मनफियतें हैं, ये कंपैरिजन्स हैं, यही हैं. देख लें, एक सियासी कंपैरिजन चल रहा है आज, सियासी कंपैरिजनों के ऊपर कैंपेनें चल रही हैं. आगे इलेक्शंस की दावत दी जाएगी कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर. ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत, ये कंपैरिजनों की सियासत के ऊपर कि तू इतना गंदा और मैं इतना अच्छा हूं. बल्कि तो हमेशा इंसान को ये कहना चाहिए भाई मुझ में ही गलती हो गई कोई, यार मैं नहीं संभाल सकता, मैं आप इस ओहदे के लायक ही नहीं. अल्लाह खुद बड़ा बनाएगा आपको, खुद बड़ा बनाएगा अल्लाह आपको. मैं कैसे आके कह दूं पब्लिक के सामने यार मैं दूध का धुला हूं? ये कितने बड़े अल्फाज हैं यार. आजी होती है एक आदमी में, यार भाई मैं नहीं आता यार, होगा मेरे अंदर बहुत मसला. लोग खुद पहचान जाएंगे,
خوبصورتی خود پہچانی جاتی ہے, حسن خود پہچانا جاتا ہے, بیوٹی خود اپنا اسٹیبلش کراتی ہے بھرم. منہ سے کیوں کہنا, لوگ خود دیکھ لیں گے یار, خود. میں نے یار ایک لیول ہے یار, ایک بیوٹی ہے, ایک لیول ہے یار ان کی بات کے اندر, ان کے کانٹینٹ میں لیول ہے ان کا, واقعی نہیں نکلتا کہیں اور سے. یہ بناؤ نا اپنے آپ کو. لوگ خود گئے, خود آئیں گے, خود مکھیاں آئیں گی شہد کی تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے, تم سے رس لینے کے لیے کہ سر ہم نے دنیا گھومی ہے, کچھ تو بات ہے آپ کے اندر, سر ہم نے دنیا دیکھی ہے, واللہ ہی کوئی بات ہے آپ کے اندر. ایسا چاہتا ہوں میں تم کہ لوگ خود گئے. یار بندے میں دم تھا یار. I was pure A grade beauty جو گزر کے گئی ہے ابھی یہاں سے. That's how I want you to be. اگر کوئی منہ سے نہیں دے سکتا بھیا اس معاشرے کے اندر, پھر اس معاشرے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. جو ایک حسن کو, شرافت کو, ایک کمال کو, ایک جمال کو, ایک علم کو, ایک گہرائی کو, اس کے دقیق رقیق عمیق فہم کو, اس کی ڈیپتھ کو گلوریفائی نہیں کرتی, اور اسے ششک باز چاہیے, اسے جھاگ چاہیے, اسے سبسٹنس نہیں چاہیے. پھر ان للہ پڑھ لینا چاہیے سوسائٹی میں. They don't want to take it from that caliber. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھی, جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا, اور آج ذرا تھوڑا جذباتی بیان دیا ہے ہم نے. لوگ بہت کہتے ہیں بڑا, میں آج کا جو میرا یہ لائیو ہے یہ آئی تھنک سو یہ لوگوں کو کوٹ کر دیجیے گا. جن کے سوال ہیں نا, نیگیٹیوٹی ہے, نیسنگ ہے, ہٹ, یہ بہت دے دیا آج مواد آپ کو میں نے فری میں. نو چارج سر, آل فری فار آل آف یو, کافی ہے. It's enough to satisfy all of you. کہ بھائی دنیا ایک مثبت اور منفی کی جنگ ہے. ابلیس اس کا امام ہے اس منفیت کا, اور آدم علیہ السلام اس مثبت پنے کی موجد ہے, اس کے بانی ہے. ہم نے کس کی راہ پہ چلنا ہے؟ غنا اللہ سے مانگے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ مجھے غنی کر دے, غنی کر دے کہ میں obsessed ہو جاؤں ان سے, غنی کر دے کہ یہ میرے دماغ پہ سوار ہو, غنی کر دے مجھے, غنی کر دے, غنی کر دے. غنی مینز مجھے انسفیشینٹ کر, تو میرے لیے کافی ہو جائے اللہ. جسٹ آزاد کر دے اللہ مجھے ان لوگوں سے, ان کی اوپینین, مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے, ان کی نفرتوں سے مجھے آزاد کرنے دیں ان کو جو کرنا ہے. اٹ جسٹ شوڈنٹ میٹر. لیڈرز کے لیے یہ چیز, ایک بڑے معاشرے کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. کیپ موونگ آن, آگے بڑھتے رہیں, عبادت میں بھی آگے بڑھیں, اور عبادت میں روک ٹوک کرنے والوں کو بھی مینٹلی گرا دیں مائنڈ میں. اور دنیا کے اوپر جو کانکرنگ چل رہی ہے اس میں بھی جو دنیا داری میں بھی جو گھٹیا بنا دکھا رہا ہے, گنا مانگ میرے بھائی. اللہ مجھے تو ان میں لے جا جو دنیا میں چھپے ڈھکے کہیں بیٹھے ہوئے, اور ٹاپ کلاس مخلوق ہے تیری. میری آج دعا بھی یہی ہے, ہمیشہ مانگا بھی ہے, اللہ مجھے ان میں لے جا جو واقعی دنیا کا سب سے بڑا سٹینڈرڈ ہے. مزہ آ جائے اندر جا کے سیکھنے کو ملے. اللہ کے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے نکال یہ غلاظت اور غلاظت سے بھری ہوئی ان محفلوں سے مجھے باہر نکال. اللہ مجھے ٹیک می ٹو دیٹ پلیس جہاں واقعی اسٹینڈرڈ کھڑا ہو, میں مانوں کہ بھائی یہ بننا ہے میں نے, کن میں بٹھایا ہوا ہے. اور اگر یہ ظرف کافروں میں ہوا, نان مسلم میں بھی ہوا نا, اتنا دم ہے کہنے کا کہ بھائی میں مانتا ہوں آپ نے, چاہے اسلام کے مطابق ہو یا انسانیت کے مطابق ہو یا جدید سائنسی دور کے مطابق, آپ نے واقعی حق ادا کیا. میں کم ظرف نہیں ہوں اس کی تعریف کرنے میں. نہ میں مروب ہوں مغرب کا, نہ میں کسی نان اسلامک آئیڈیالوجی کے تھلے آتا ہوں.
رسپیکٹ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا کام نہ اسے ایکسیپٹ کرنے کا گردہ ہونا چاہیے. بھائی میں مانتا ہوں ہاں اپنے رنگ کے ساتھ میں دنیا میں اس کو لے کے آؤں گا، یہ میری غیرت اور میری کمٹمنٹ ہے اپنے ریلیجن کے ساتھ اور اپنے کلچر کے ساتھ. لیکن میں مانتا ہوں آپ کی اس چیز کو کہ بھائی واقعی آپ نے کام پروڈیوس کیا. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کے پوٹینشیل کو، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کے بھرم. اللہ ہمیں بھی ایسا دن دے کہ ہم آپ کی طرح مال بانٹیں اور آپ کی طرح علم بانٹیں. ٹھیک ہے، آپ کی طرح بھی ہم بھی خدمت کریں. دنیا ہمارے پاس آئے، یہ ہماری دعا ہے. مگر آپ کی ٹانگیں کھینچ کے آپ کے پیر کاٹ کے آپ کے ساتھ گندی پالیٹکس کر کے نہیں کریں گے. ہم اپنے طریقے سے کریں گے، اللہ سے دعا بھی مانگیں گے. اللہ نے دینا ہوگا، اللہ قطروں کو سمندر بنا دیتا ہے. اینڈ دیٹس گڈ انف فار آل آف یو. جزاک اللہ خیر فار بیئرنگ ود می. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ 11 ساڑھے 11 12 بجے کے بیچ کے قریب ہی. روز کوشش ہوتی ہے 11 بجے آنے کی، بٹ انشاءاللہ ٹمورو بج 12 جاتے ہیں کیونکہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور بھی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ہر رات رمضان کے کچھ تھوڑا بہت آپ لوگوں کی خدمت میں آ کے پیش کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو وافر مقدار میں علم ملے اور بغیر پیسوں کے ملے. خوش رہیں، آباد رہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.